श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः यष्कन्मन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामृत्यवतु आनो दिवो जगतः पर्वताः सरस्वती यजतारन्तु यज्ञम्। वाग्देव्यै नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽभ्यमृताः सम्बभूव। समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाः भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। मेधा देवी दुषमाणा नागाः विश्वाजी भद्रा सुमनस्यमाना। त्वया हृष्टादमाना दुर्गान् बृहद्वदेम विदधे सुवीराः। त्वया हृष्टदशिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीवतत्वया। त्वया हृष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो ऋषस्वद्रविणो न मेधे। मेधां न इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती। मेधां मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्तदा। अप्सरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः। दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्विषधा विस्वाहा। आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगदीशगम्या। ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ता। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Good morning to everyone present here. I welcome everyone to Viveka Manthana, a monthly lecture series. The topic for today is the power of positive thinking. Today we have as our speaker Dr. Mahesh Arvind. He is a renowned academician, scientist and educator with over 4 decades of experience in teaching, research, student counseling and academic leadership. A distinguished professor of chemistry, he has dedicated his life to nurturing scientific temper, character and excellence among students. Following his retirement, he founded the Pragna Foundation, a non-profit organization committed to student empowerment, practical thinking and value-based education. Through his continued service as a mentor, speaker and a social reformer, he inspires young minds to become responsible and enlightened citizens. I heartily welcome him on behalf of Ramakrishna Math Basavanagudi, Vivekananda Balaka Sangha and Vivekananda Yuvaka Sangha. Today's session is presented by Srimad Swami Vivekananda Maharaj. With his blessings, I request Dr. Mahesh Arvind to engage the session.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. जय श्री रामकृष्ण महाराज, जय शारदा माता, जय स्वामी विवेकानंद. At the outset, I wish you all today happens to be an auspicious day with respect to celebrating International Yoga Day and Father's Day. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. With respect to Father's Day, for me, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ತಂದೆ ಗುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇನ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೂನ್ 21 ಮೊದಲು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಇವತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಗನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಅದು ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡೋ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡೋದು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ನಾನು ಯೋಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ, ಒಂದು ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರಬಲಿ. ಇನ್ನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, today I have been assigned
this work, this noble task from Swamiji, Swami Nityastanandji Maharaj. My salutations to him, my humble pranams to Swami Nityastanandji Maharaj. The topic being power of positive thinking. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಇದೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲರ್ನರ್ ಸಿನ್ಸ್ 63 years. I proudly say that, though I have served an institution as a professor for 40 years, 4 decades, but still I myself consider a student. I am in the learning process. ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿತ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋ ಕೆಲವು ಸಮಯ, ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್. ತದನಂತರ ಒಂದು NGO ಪ್ರಜ್ಞಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಆಸ್ ಎ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ an organization, what all my experiences. So I just share my experiences. Please interact with me. You can interrupt at any time. I'll try to answer. So just sharing my experiences ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮುನ್ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಮೂವ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್.
We'll start with Swamiji's messages, which are relevant to today's talk. Swami Vivekananda emphasized the immense power of thoughts in shaping character and destiny. His inspiring words on positive thinking. We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live. Strength is life. Weakness is death. Expansion is life. Contraction is death. All power is within you. You can do anything and everything. So whatever messages being quoted now, that we are going to discuss further. So firstly, the need for positive thinking. Why do we have to think positively? Positive thinking ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನವರು ಇದ್ದೀರಾ. Some have that maturity of positive thinking. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದೆ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಲ್ರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಮೇ ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಅವರದೇ ಆದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟು ಅಚೀವ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು. ಅಥವಾ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ you expect to get elevated in your position. ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಡೀಸು ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಈಡೇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರ ಗೋಲ್, ಏಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್.
ಸೊ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೀವೇನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಕೀ ರೋಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೀ ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು ನಾವು. ಒನ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which alters the rate of a chemical reaction without undergoing any change by itself. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ, that promotes the efficiency of the catalyst itself. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ this positive thinking as a catalyst and sometimes as a promoter. What for? For success. Ultimate thing is the achievement, whatever you want, that is nothing but a success. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So positive thinking is essential for personal growth, success and happiness. It helps individuals to face challenges with confidence and maintain hope during difficult times. Failures ಆದಾಗ, as you all aware, now in our life, irrespective of our age, we have to, or we are facing challenges. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, now it's a competitive world, not only with respect to your studies, not only with respect to your job opportunities. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ there is competition. So competition itself is a challenge for our existence, or competition may be a challenge to attain that success athwa to achieve it, your goals or aim. So in your journey as a student or a professional in whatever field you are, it is inevitable to face the challenges. For doing so, to face the challenges, whatever, there is a need for positive thinking. We'll come to it later for what actually positive thinking is. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ the need of positive thinking is with respect to this. So it builds you for your personality build up, as well for your skill development. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್. ಬರೀ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ಅವೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
a student of an individual is evaluated, measured. ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ನೌ. Of course, the knowledge is required. How you apply whatever knowledge you have acquired, that skill will be checked. Adanna evaluate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So you should be very skillful. To obtain that skill, to develop that skill, you need positive thinking. To become skillful, that is, skill is required for your success, for your achievement. So for that skill, positive thinking is essential. So once you are skilled, you are good at your personality, at your holistic development. So idukkage it's needed. The importance builds self-confidence. ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. Even with respect to selection of a course, PUCಗೆ SSLC ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ PUCಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ PUC ನಂತರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, BSc ಹೋಗ್ತೀರಾ, BCom, BA, ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನೈದರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಭಜನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, economics, commerce, not that. Other than that,
There are, as a counselor, I tell you, I have come across thousands of cases where students repent after completing their degree. ನಾನು ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಯಾರೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೆ, ಹೇಗೋ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗದು ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, I have my own student who studied at BMS College for engineering, came out with CGPA 9.3 and she is running a dancing class today. Because she didn't wanted it. She was forced to go there. ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ there are several factors which influence that. peer group ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ an exaggeration, when students come for admission, I have asked them, why are you selecting this combination? Are you interested? What you want to do further? ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಈ ಕೋರ್ಸ್, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು? They have openly, they have very frankly said, I thank them for their frankness. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಗಡೆ, ನೋ, ಇವ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೋರ್ಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎದುರು ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಇದನ್ನು, ನನಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರಾದರೆ ಓದ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರಾದರೆ ಇದೇನೋ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ
ಯಾಕಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನೆಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್. ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಬಿರಲಿ, ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ಸಿ ದ ಅದರ್ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸಂಪ್ ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You are using an energy there, electrical energy. With the help of that electrical energy, you will shift the water which was there in the sump, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಳೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅದೇ ಸಂಪ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. Spontaneous process is the one which occurs on its own without the help of external agency, while non-spontaneous process, it happens only at the expense of external energy or force. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗೇ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಂಪ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ a portion of matter under study. Definition for system is a portion of matter under study. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್, ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ to attain stability. ಅದು ಮಳೆ ನೀರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನನಗೆ ಬೇಕು, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ ವಾಟ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಗೋ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೋಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಏನು ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಎ ಹೈಯರ್ ಏನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಅರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಚೇಂಜ್, ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಈ ಸೆಷನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರಿಗೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಏನಾದರೂ ಹೊಸತು ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾವ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್. Instead, if you have some other mind, some other thing in the mind, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. We know what it is. We know what is positive thinking. Even the fools have positive thinking. Everybody knows what's there, nothing to. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಪಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ವ್. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. If you have a mindset, if you have mental preparedness, there will be something new today for my class, in my class. ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಮೊದಲನೇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಆ ಅರ್ಜಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ what is catered today in the class. So with that urge, you develop concentration. Once you are concentrating on what being said there, you develop interest about the subject. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೋಡಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಷಯ. ಯು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಇದೆ ಈ ಮೂರರಿಂದ. ಆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್? ಅವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಠ ವಿಷಯ ಹೊಸ್ತು ನಿಮಗೆ. ಥ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಥ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್,
You acquired it knowledge, you have acquired it, means what else you want, that it you are successful in the process. So self confidence ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ, ಆ ಅರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಯು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತಯಾರಾಗಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರ್ಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಅರ್ಜಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು, ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. Improves problem solving skills, enables a person to focus on solutions rather than obstacles. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? You want to say anything? ನೀವಿಬ್ರು, instead of discussing among yourself, if you come and speak here, everybody will know what you want to say. Correct? So your concentration is otherwise, your interest is otherwise. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಓಪನ್ ದ ಫಾಯಿಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಹೌ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ನೀವು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Until and unless you focus on it, definitely you will not achieve it. So focusing ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Enhances academic and professional performance, increases motivation, concentration and productivity. So professional performance, what do you mean? ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಹೈಯರ್
level of knowledge. Through problems, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ when you find solutions on your own, okay, even you can take the help of external agency, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ವೆನ್ ಯು ಅಟೈನ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. Develops resilience, what will help people recover from failures and setbacks more effectively. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕುಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ತಾರ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ, ಅವನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಇದು ಗಮನಿಸಿದಿರಲ್ವಾ? He will be trying to come out of the other person's clutches. ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರುಪಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಪಟ್ಟನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಡೆ ತಡ್ತಾನೆ. ಕಮಾನ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫೈಟ್ ಅಗೈನ್. ಇದು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಮೇಲೆದ್ದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡುಕೊಂಡು ಎಸ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುನ್ನೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೆಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್. ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್, ನಾಟ್ ದ ಶೇಪ್, ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್,
functioning of your hormones, functioning of your neurotransmitters. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ನರ್ವಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅವುಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ನೀವು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನರ್ವಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಈ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸರಿ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ these are the things which act as factors influencing the mindset ಅಥವಾ acts as a motivator for positive thinking. So ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಥವಾ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಜನರಲ್ with human beings, not only with human beings, even with animals, other living things, with plants, with animals. Yes, you have to develop that. ಏನು ಗಿಡದ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೊಂದು ನಾಯಿ ಜೊತೆ, ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರೋ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೋ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ there are many such cases where ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Animals are balancing our mindset. ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹೌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಥರ ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಥರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವತ್ತಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು, ಪಾಪ ಮಗು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಆ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಪಾಪ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Your observation, they have come to a conclusion that the kid is facing stress. ಮಗು ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಕತ್ತೆ, ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಣಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಗಿಡ ಮಾತಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. I may not have that capacity, I may not be potential, but there may be a people. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ, how relationshipಗೆ, how positive thinking builds up. Okay, ನಮ್ಮ bonding, yes, it's nothing but bonding. It's nothing but chemistry. Chemistry ಅಂದ್ರೆ it's bonding. Chemistry with your elders, chemistry with your teachers, chemistry with your friends, everything. So positive thinking has a key role there. It will give a good chemistry, good bonding. Success-oriented mindset encourages perseverance and determination in achieving goals. How to develop positive thinking? ಏನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಯು ಗ್ರೋ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ. ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಾನಿಕ್ ಥರ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಯು ಟ್ರೈ, ಯು ಡೆವಲಪ್ that positive thinking, build up that positive thinking, bring it in you, make it a habit. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು, ವಿ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಡೇ, ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್. ನೀವು ಅನ್ನ ಸಾರು ಪಲ್ಯ ತಟ್ಟೆಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ವೈಟಮಿನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ತಿನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿತೀರಾ ನೀವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು? Can anyone say why? Why you have to chew your food? It will digest very easily. Digest very easily and quicker. That it should not choke. ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ. The nutrients it will absorb. Yes, there are many nutrients in the food. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. Absorption takes place at the lower level. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಡೈಜೆಷನ್ ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಊಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ, ಅದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ,
that will be broken down to simpler ones. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ. The other things are untouched. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ? ಎಸ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಸಿನ್. Protein will be broken down to polypeptides, peptides. ಇನ್ನು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್, ಅಮೈನೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್. ಸಾಕು, I will not go to the depth. Proteins ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ they are cleaved to amino acids. ನೋಡಿ, when something new, when said, you have to listen, you have to hear what being said. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ರೀ, ಇನ್ಯಾರದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಂದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ there are lipases, enzymes which act on oils and fat and hydrolyze it to fatty acid to make this raw. This is a different topic. I will not go to it. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್. But you will not do it, you keep it aside. So, ಆಗ ನೀವು ಊಟನೇ ಸವಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸವಿತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೋ ನೀವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿತ್ತು, ನೋಬಡಿ ಬಾದರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? We are towards a days where everything will be available in the form of capsules. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ರೋಬೋಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ರೋಬೋಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ವೈಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಫಿನಿಶ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. So, illi, please make positive thinking a habit, cultivate in you through conscious effort and regular practice. Yavudu practice inde barolari. And chemistry lecture age heltini keli. Chemistry nalli there are different branches. Ee branches alli organic chemistry ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ everything is structures and reactions. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈಟಮಿನ್ B12 ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬರಿಬಲ್ಲೆ. ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್, ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ನನ್ನ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1000 ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೇ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾತ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇಡೀ ಪಾತ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನನ್ಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು. 2 1s are 2, 2 2s are 4ನ 2 10s are 2, 9s are 2, 8. ಇದನ್ನ ಬರೀ 2 1s are 3 1s are ಅಲ್ಲ, 20ವರೆಗೂ ಅದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಬರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಬ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 18:04 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 into 2 ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಫರ್ಟೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಅದು ಸಣ್ಣ ಇದು 2 into 2 is 4. ಬಟ್ ಏನಿತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು? The humans have become slave to equipment, slave to technology. Of course, I am using technology here. PowerPoint use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I have to work, I have to practice. So practice is the only tool for you. Surround yourself with positive people. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು 2 minutes? Okay. Sorry, I'm crossing the time limit. I will try to conclude at the earliest. So, I was telling about ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ somebody who is misleading you, ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೋ ನೀವು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನನಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟಾಕೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪರಿಸರ, ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಥದ್ದು? ಯಾರನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು, ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು. ಸೊ be in such environments, be with such relationships. Practices focus on solutions, learn from failures. Don't get disappointed. It's a lesson for you in your journey. Set realistic goals. Read and listen to inspiring content. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓಕೆ, read and listen to inspiring content. Maintain healthy lifestyle. Practice meditation and mindfulness.
So I conclude with this remarks. Positive thinking is not about ignoring problems. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಆಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೋ, ಅದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕಾಯಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ, ಹೇಗೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಾಟ್ ignoring the problem itself. Try to find the solution for it. It's about approaching them with confidence and optimism. A positive mind helps to transform challenges into opportunities and leads to a successful life. Yes. So with this remarks, I conclude this talk from my side. As I said, what all I have said. Now one day positive thinking na success ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ motivational leaders, inspirers, none other than Swami Vivekananda. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ಮೆಸೇಜಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರಲಿ ಕಷ್ಟ, ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓದಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಡಿವರ್ಸ್. ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ Swami Nityananda Ji Maharaj. So, pranams Maharaj. Thank you so much for giving me an opportunity to share with you all. I will be happy if you put some questions. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್. Anna, what is your idea of positive thinking along with peer pressure? How do you handle it along with peer pressure? Yes. Say, I will take an example for that. Okay? How to develop positive thinking with peer pressure. ನೋಡಿ, peer pressure ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, if you consider it as a pressure, means you don't want that. Correct? It's for you. I am addressing you. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, then it becomes a pressure. Correct? See, whoever puts pressure need not be peer group, your friends or somebody else. Okay. The first thing is, since if you have a clarity, they may not have the clarity. They may not be knowing what you want. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. First thing is you have to convince them, you have to educate them. ಸ್ಥಿತಿ, the present scenario you have to explain. ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಗೆ ನೀನೇನು ಓದಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ
ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಕ್ಷಣ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ several times you may have to speak to them, okay, to get good result. Hope I have answered you. Yes, please. If like everyone wants to do one thing and everyone are like thinking positively, like they're first evaluating themselves, then getting self-confidence and all, like a group, like majority of the students, like in one part there will be, so in every part there will be. For getting into top colleges, everyone will be trying. So how can we do that with positive thinking if everyone are doing? Everyone have become our positive thinking, right? Everyone are positive thinking. Yeah. Can you repeat? Everyone are following positive thinking and they want to get into top universities Yes. for each course. Okay. So like there will be competition. Hmm. So how to beat everyone else? Yes. Thank you. So everyone have positive thinking. If there is a case where everyone has scored 100, okay, in mathematics everyone has scored 100, correct? So we have to select the best. There is a competition between all. There will be other parameters. One I have already mentioned, skill. There is smartness. Okay, there will be difference. In skill there will be difference. In understanding there may be positive thinking. Several things, several other parameters, several other things, there may be weak in that. One can be evaluated. We can distinguish between two also. If not two, in 100 also we can select the best. There are other parameters which we consider to take the best. Even all are positive thinking. Even in positive thinking, the way itself, there may be difference. Okay? Some might have taken positive thinking as ego. Got the point? Okay? That may have become ego. We can find out that. We can evaluate that. Next. Yes. How does positive thinking help develop character? Yes. Please be seated. So one thing I can say, I cannot take different things to explain this. Just for character. Can you decide character based on your relationships? Can we make out somebody's character from relationships? No, it's not possible. We can. It is possible. Just have taken one example. It's not that the only thing, relationship is the only thing, is not the deciding factor. Just to answer you, convince you, I have taken that. You can make out how they are related to with your friends or in the family, with everything. That shows, that reflects one's character. Okay? That reflects. So likewise, so their behavior, okay, their tone. You can easily find out ego in a person, right? Okay? Is that not enough to find out the character of a person? Correct? Next. Thank you all. On the series with Vivek Manthana, a monthly special lecture series, we had Dr. Mahesh Arvind with us to speak on the topic of
Power of Positive Thinking. Dr. Mahesh Arvind spoke brilliantly on the importance of the practice of positive thinking. I heartily thank him on the behalf of R.K. Mat Baswangudi, Vivekananda Balaka Sangha, Vivekananda Yuvaka Sangha for his valuable time and for this session. I request Swami Nityastanandaji Maharaj to present him a small token of appreciation. I extend my sincere thanks to Revered Swami Nityastanandaji Maharaj for his holy presence in this session. I also extend my sincere thanks to all the members of Vivekananda Balaka Sangha, Vivekananda Yuvaka Sangha and all the other audience for their presence in this session. Thank you. Just I'd like to share one thing. I'm running an NGO called Prajna Foundation, meant for student empowerment. Our services are for empowering the students as well for faculty enrichment services. It's a non-profitable organization without taking a single part. Whoever approaches us for whatever need they want, it may be for their projects, for internships, for higher studies, for research in India or abroad, or publishing in journals, whatever. We, the Prajna Foundation, acts as a guidance force. We connect them to the source. Okay, whatever they can get the need, whatever they needed from the source. So in that way, we are helping anybody can approach us for yourself or for your friends or relations. Okay, we will see, we will be helpful for whoever are in need. Thank you. Just I wanted to tell you, you can get my number from any Priyatam Pundarikakshaha Sarvayajneshwaro Harihi Tasmin Sushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Pranamastu. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai. Jai Shrimad Swami Adishwaran Ji Maharaj Ji Ki Jai.